प्रेज द लॉर्ड। आमे अनेक समय प्रभुंकर सानिध्य को जाऊँ आ प्रभु को उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग करुचु। आ कि प्रकार बलि लिखाई माने आमर उपासना गोटे बलि, प्रशंसार बलि, धन्यवादर बलि, एमती प्रशंसा को बलि बोली कहुई, धन्यवाद को बलि बोली कहुई। जेतेबेले प्रभु को निकट को जाऊँ आमे गोटे प्रकार बलि उत्सर्ग करने बा बलि चढ़ाई आमे जाऊँ, किंतु जो बलि चढ़ाऊँगी सेटा प्रकृत में प्रभु ग्रहण करुछंती कि नहीं। आ प्रभु चाहती जे आमे जो बलि उत्सर्ग करवा जमती कि प्रभुंकर ग्रहण योग्य बलि हो पार, ग्रहण योग्य उपासना हो पार। निजर खुशी पाई दे दी हेबो, मात्र प्रभु ग्रहण करुछंती कि नहीं सेटा चिंता रही। जदि प्रभु ग्रहण करेंगे नहीं ताहले आ प्रभु को बलि देवार कौन से लाभ नहीं। आपण मैंने खुशी हो पारे, मुझे खुशी हो पारि, अन्य खुशी हो। जदि प्रभु खुशी होती नहीं, जदि खुशी हो पारे ताहले आमे जेते प्रकार बलि चढ़ेले मध्य आउ जेते आउ डिया डी हेले मध्य किछि लाभ नहीं। ते प्रभु चाहूँगी जे प्रभु को उद्देश्य आम ग्राह्य बलि उत्सर्ग करने, जो बलि प्रभु को दृष्टि रे ग्रहण योग्य। आमे सब जानीचु आदि पुस्तक पढ़ापी कहने 4 अध्याय रे दी भाई प्रभु को उद्देश्य बलि उत्सर्ग करुछंती। प्रभु जनकर बलि से ग्रहण करुछंती, आउ जनकर बलि से ग्रहण करू नाहंती। किंतु 2 जन भी उत्सर्ग कले, जनकर प्रभु ग्रहण करुछंती, आउ जनकर ग्रहण करू नाहंती। ते हुए तो केतरा बलि अछि प्रभु ग्रहण करिवे, आउ केतरा बलि अछि प्रभु ग्रहण करिवे नाही। तेबे केउ प्रकार बलि प्रभु ग्रहण करिवे, केउ प्रकार बलि प्रभु ग्रहण करि पारिवे नाही। आउ बलि पछरे कोन थिले प्रभु ग्रहण करिवे, कोन नथिले से ग्रहण करिवे नाही, ए सब आमे जानिबार आवश्यक रहिछि। प्रेज द लॉर्ड। ते आज आमे ठीक चिंता करिबा, ग्रहण योग्य सेवा देवा, ग्रहण योग्य उपासना देवा, ग्रहण योग्य बलि आमे उत्सर्ग करिबा। प्रेज द लॉर्ड। ना को बलि गोट चढ़ई देले हेबो नाही, ना को उपासना कर देले हेबो नाही, ना को गीत गोटे गाई देले हेबो नाही, ना को म्यूजिक बजे देले हेबो नाही, ना को वाक्य प्रचार कर देले हेबो नाही। मात्र आमे जहा करूछु प्रभु ग्रहण करुछंती कि नाही। जदि ग्रहण करू नाहंती ताले किछि लाभ नाही। आमर समय नष्ट, आमर परिश्रम मध्य नष्ट। ते बड़ कथा हैला आमे जहा किछि प्रभु को उद्देश्य उत्सर्ग करूछु प्रभु ग्रहण करुछंती कि नहीं। जदि ग्रहण करिवार रहिछि ताले मोर बलि केमिति हेबार आवश्यक रहिछि। प्रेज द लॉर्ड। ते आमे देखिबा प्रथम रे प्रभु आमर आत्मा, से आत्मा रूपी प्रभु अटंती। प्रेज द लॉर्ड। आउ से आत्मा हेथिबारु आमर आखि तांको देखि पारिबो नाही। से अदृश्य परमेश्वर, से अदेखा परमेश्वर, शारीरिक आखिरे आमे तांको देखि पारिबा नाही, शारीरिक हस्तरे तांको आमे छुई पारिबा नाही, कारण से आत्मा रूपी। प्रेज द लॉर्ड। अवश्य वाक्य देहवंत हेले लिखाई से आत्मा रूपी प्रभु से गोटे रूप धारण कले, आउ से रूप को लोक छुईंती देखी, किंतु आत्मा रूपी प्रभु को किए देखी नहीं। वाक्य लिखा कहीं ईश्वर को देखी नहीं, किंतु पितांकर कोल स्थित अद्वितीय पुत्र तांको प्रकाश करिसंती। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को किए देखी नहीं, किंतु तांको किए प्रकाश करिसंती पितांकर कोल स्थित। पितांकर कोल बोइले प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितांकर कोल बसी थे, माने आमे जमती कोल को सेमती कोल नहीं, स्वर्ग कोल बुझेला। कहीं आमे लुक जदि 16 अध्याय पढ़िबा, धनी व्यक्ति मरीगला पर से नरक को जाइछि, लाजार मरीगला पर से कोटी गले अब्राहम कोल को गले। हेले अब्राहम मरीगला पर कोल तांकर बड़ हो गला कि जे जेते जन मरुछन सब तां कोल को जाउछन्ते नहीं। पारदीश को कोल बोली कहा जाउछि। जिहुदी लोक माने पारदीश को अब्राहम कोल बोली कहउथले, कारण अब्राहम संतान मान से स्थान को जाउतिबारु
अब्राहम कोल बोली कहूला। तेबे पितांकर कोल बोले कौन? ये स्वर्ग को बुझाइला। प्रेज द लॉर्ड। जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट स्वर्ग रे थिले आउ से पिता को देखी से ही पिता को प्रकाश करि परिबे। अदृश्य ईश्वर को आउ दृश्य प्रतिमूर्ति जीशु ख्रीस्ट से ही प्रकाश करछंती। तेरे से आत्मा हितिबारु आत्मा रूपी प्रभु को ईश्वर को के मध्य देखी नहीं। हालेलुया। सेति भाई एरा जीशु मूर्ति हो कि जेकोसी मूर्ति हो आउ से जीशु बोली आम कही हेब ना कि ईश्वर मूर्ति बोली कही हेब ना। से आम मूर्ति पूजा करू ना। के कैमेरा धरी जगी थला प्रभुंकर फोटो नेबाई से तो अदृश्य परमेश्वर से तो आत्मा रूपी परमेश्वर तांको कैमेरा कैच करि परिबो नाही। तेबे ये जो जागतिक शारीरिक कैमेरा रे प्रभु को फोटो उठिबो कि नहीं? से तो आत्मा रूपी। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम थरे जड़े भौणी द्वितीय आग अनुसार पचारा बेले से कहले आज्ञा मुझे भय कली जे राति जाक जीशु फोटो को देखुली हुए। तुम कहीं जीशु फोटो देखुल? से तो गोटे हिरोर फोटो छाड़ा नहीं। हाँ जे जीशु रोल से करते जीशु रोल करते मात्र से जीशु नुहंती। तेरे तुम्हें से फोटो देख कहीं पूरा माने विचलित होतिल? तेरे जीशु प्रभु को देखी कि फोटो उठाई नहीं। ईश्वर को माने अदृश्य के देखी ना तेरे किए से केमिति के जानी ना किंतु परमेश्वर केमिति जीशु प्रकाश कले। प्रेज द लॉर्ड। तेरे से आत्मा रूपी परमेश्वर से अदृश्य परमेश्वर आउ से सर्वव्यापी सर्वत्र विद्यमान से सबू जगार से आत्मा रूपी हिथिबारु से सर्वत्र विद्यमान मान सबू जगार से अछंती। प्रेज द लॉर्ड। ते से जेते बेले आत्मा रूपी अनेक कहबे जे से आत्मा रूपी हिथिबारु से सर्वव्यापी हिथिबारु तांका रूप नहीं। से कहबे जे से रूप विहीन। एरा प्रकृत में अन ख्रीस्टियान हिसाब रे ठीक अच्छी मात्र आमर प्रभुंकर गोटे आत्मिक रूप मध्य रही। प्रेज द लॉर्ड। रूप नथिले देखी हेब नहीं तांको देखी हेब आत्मिक देखी हेब स्वर्ग रे आमे सामना सामने देखी परिबा। जो रूप नथिले देखी हेब नहीं। पवन रूप अच्छी कि नहीं? कारण पवन गोटे व्यक्ति नहीं गोटे फोर्स। एटा परमेश्वर गोटे फोर्स गोटे शक्ति नुहंती से गोटे व्यक्ति। हालेलुया। तांको देखी हेब स्वर्ग रे। से आत्मा रूपी हेले मध्य तांकर आत्मिक रूप थिले मध्य दिने आमे तांको आउ सामना सामने देखिबा। एबे दर्पण रे देखिला देखुछु मात्र दिने आमे सामना सामने देखि पारिबा। प्रेज द लॉर्ड। किंतु से वर्तमान आत्मा रूपी अदृश्य परमेश्वर ते अदृश्य परमेश्वर रहितबारु आत्मा रूपी परमेश्वर रहितबारु वाक्य लिखाइछि से हस्त निर्मित गृह रे वास करंती नहीं। एटा होची हस्त निर्मित गृह। सोलोमन जो मंदिर निर्माण करथिले हाथ तैयारी थिला। एटी जो गिरजाघर तैयारी हिची आकु कहछि गिरजाघर आकु मध्य मंडली घर मंडली गृह कहछि। कहीं मंडली गृह बोले मंडलीर गृह जो स्थान रे मंडली एकत्र हबो प्रभुंकर प्रशंसा आराधना करिवा पई। हाले एटा चिंता नै ए भी प्रभुंकर मंदिर मत एटा मध्य मंडली गृह मंडलीर गृह जो स्थान एकत्रित होई मंडली कौन करिवो प्रभु को उपासना करिवो प्रभु को आराधना करिवो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चारि कांथ बाड़ी प्रकृत रे मंडली नुह मात्र ता भितरे मंडली आसुछि। ते एटा मंडली गृह हो कि सोलोमनकर गृह हो परमेश्वर हस्त निर्मित गृह रे वास करंती नहीं। अच्छा तथापि प्रभु जीशु ख्रीस्ट से गोटे माटी रे निर्मित गृह प्रति से उद्योग हेले। कहीं उद्योग हेले कहीं से भितर व्यवसायी मानू आउ बिजनेस आइटम गुड़ाक से कहीं बाहर करदेले ना माटीर गृह हेले मध्य हस्त निर्मित मध्य प्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग कराइतिला। प्रभु को उत्सर्ग कराइतिबारु जहाँ किसी प्रभु को उद्देश्य उत्सर्गित आउ से सब विषय प्रति प्रभु मध्य उद्योगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किंतु आत्मा रूपी परमेश्वर मनुष्यर हस्त निर्मित गृह रे से वास करती नहीं। तेबे तांको पाई केमितिका गृह दरकार? ये जो आपन प्रथम पितर तार 2 लिखाला जे पारमार्थिक गृह लिखाई जे 5 पदरे। प्रेज द लॉर्ड।
ताहांको निकटक आसी तुम्हें माने मध्य जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा ईश्वरଙ୍କ निकटरे सुग्राह्य आत्मिक बलि उत्सर्ग करिया निमंते पवित्र जाजक वर्ग हेबा पाई जीवंत प्रस्तर स्वरूप ही गोटे पारमार्थिक गृह रूप में निर्मित हुओ। ये पारमार्थिक गृह लिखाला दी प्रकार गृह, गोटे शारीरिक गृह, गोटे नड़ा छपार गृह माने हस्त निर्मित गृह, आउ गोटे गृह हस्त निर्मित नुह से आत्मिक गृह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को गृह बास करती गोटे आत्मिक गृह, ताकू अन्य भाषा रे पारमार्थिक बा आध्यात्मिक गृह कहउची। परमेश्वर आत्मा रूपे ही से कुगृह बास करती आत्मिक गृह रे बास करती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कारण ये आत्मिक गृह मनुष्य निर्मित बा मनुष्य द्वारा है नहीं। अनेक सारा आम कहबू आउ से आत्मिक गृह कुगृह मंडली। प्रेज द लॉर्ड। एरा मनुष्य तैयारी नहीं मात्र ईश्वर कृत। परमेश्वर निज निमंते निजर गृह से निर्माण करिसंती। आउ सेटा होची मंडली। बेले बेले आमे कोन करिवो मंडली कहार बेले आमे जनक ना धरू एटा पास्टर रुबेन रो मंडली कि पास्टर किशोर खोसलार मंडली कि आर तार मंडली। मात्र मंडली एटा कहार नहीं, मंडली प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर। प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मंडली से मंडलीर स्वामी प्रभु मालिक से, मंडलीर कर्ता से, आउ मंडली से गढ़ी। मंडली मनुष्य गढ़े नहीं। पालक प्रचारक मान प्रभु इंस्ट्रूमेंट भाव में से व्यवहार करती, मात्र मंडली प्रकृत किए गढ़ती प्रभु ही गढ़ती। प्रेज द लॉर्ड। से सबूर क्रेडिट सबू गौरव सबू मर्यादा प्रभु को जावाक पड़ो। जे प्रभु ये मंडली तुमर, मंडली तुम्हें करिछ, आउ तुम्हें मंडलीर प्रभु, मंडली तुमर। हालेलुया। तेरे आत्मिक मंडली मंडली प्रभुंकर आत्मिक गृह, आत्मा रूपी परमेश्वर से आत्मिक गृह रे वास करती। और ए गृह निर्मित होवार सरी नहीं, निर्मित होउछि माने तैयारी काम सरी नहीं, तैयारी चली। कहीं ये लिखा है देखु तार शेष अंश 5 जीवंत प्रस्तर स्वरूप गोटे पारमार्थिक गृह रूप में निर्मित हो। हालेलुया। माने ए गृहर निर्माण सरी नहीं, ए गृह निर्मित होचे, गृह तैयारी चली। जमती आज आम गिरजाघर बर्तमान कम्प्लीट होने चली। हालेलुया। आउ मूलदुआ बसी मात्र निर्मित होउछि। प्रेज द लॉर्ड। तेबे आत्मा रूपी परमेश्वर आत्मिक गृह रे वास करती। और ए आत्मिक गृह रे केमतिका बलि दरकार, आत्मिक बलि आवश्यक रही। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा रूपी प्रभु आत्मिक गृह, पुणी से गृह रे आमे जो बलि देवा शारीरिक बलि आसु नहीं, मात्र आत्मिक बलि, पारमार्थिक बलि, आध्यात्मिक बलि। से आत्मा रूपी प्रभु होइतिबारो आत्मिक गृह रे आत्मिक उपासना, आत्मिक बलि से चाहुछंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये लिखाई आत्मिक बलि से 5 द्वितीय अंश। ताहांको निकटक आसी तुम्हें माने मध्य जीशु ख्रीष्टंक द्वारा ईश्वरंक निकटरे सुग्राह्य आत्मिक बलि उत्सर्ग करिया निमंते आत्मिक गृह रे आत्मा रूपी प्रभु को आत्मिक बलि आमे उत्सर्ग करिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमे वर्तमान का गृह रे अछु? आम घर नहीं, आमे प्रभुंकर गृह रे अछु। कि बलि उत्सर्ग करिया पाई? आत्मिक बलि उत्सर्ग करिबा पाई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ते से आत्मिक बलि कौन कौन सेटा आपने उपासना शब्दटा आदि पुस्तक ही प्रथम थर पाई पारबे। जेतेबेले अब्राहम निजर पुओं को नहीं से मरिया पहाड़ को जाउछंती, आ से जगह दास मान कहउछंती जे तुम्हें सब ए पर्वत मूल रुह, आमे बापू पो जाई कौन कर उपासना करी फेरी आसीबा। हालेलुया।
ହେଲେ ଉପାସନା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଉପାସନାକୁ ନେଇ ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଇସାକ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଧାରଣାରେ ଗୋଟେ କାରେକ୍ସନ୍ ଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଯାଇ ଉପାସନା କରି ଫେରି ଆସିବୁ। ତେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉପାସନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେ ସେ ଉପାସନା କି ଭଳିଆ ଉପାସନା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଗୃହରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ବଳି ବା ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ସମୟରେ ଉପାସନା ବୋଇଲେ ଆମର ଅନେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ରହିଛି। କ'ଣ ଉପାସନା? ଉପାସନା ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ସିପ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଉପାସନା, ଗୀତ ଗାନ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଏଇଟା ଉପାସନା ନାହିଁ, ଆମେ କେତେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ଉପାସନା ନାହିଁ, ଆମେ ନାଚ ଗୀତ କରିଦେଲେ ଉପାସନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସନାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ହାତ ହଲେଇ ଦେଲେ ଉପାସନା ହେଉନାହିଁ, ନାଚି ଦେଲେ ଉପାସନା ନାହିଁ, ଗାଇ ଦେଲେ ଉପାସନା ନାହିଁ, ବଜେଇ ଦେଲେ ଉପାସନା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଉପାସନାର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ାକ, ଉପାସନାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଉପାସନା ଦେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଏଠି ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା କେମିତିକା ଉପାସନା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଉପାସନା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଉପାସନା ତ ଚାଲିଛି ଆଜି କିଙ୍ଗସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ଉପାସନା ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ସେ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ଆତ୍ମିକ ଗୃହରେ କେମିତିକା ବଳି ଦରକାର? ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ବଳି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି କହିହେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯାହା ତାହା ଦେଇପାରୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ବଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ବଳି, ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ଆତ୍ମିକ ଗୃହରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, କି ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଉପାସନା ଦେଉଛୁ। ମାତ୍ର ଏ ଉପାସନା ପଛରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଏକା ହେବ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଟ ଭଳିଆ ହେବ ସିନା, ଆଉ ସେଇଟା ଉପାସନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଉପାସନା ଦେଉଛୁ ସେ ଉପାସନା ଠିକ୍ ଉପାସନା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଖୋଲିବେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ଆଉ 2 ପଦ। ହାରଣଙ୍କର 2ଟା ପୁଅ ବିଷୟରେ ଆସୁଛି। ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବର ବୋଧେ 1 ଆଉ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ଅନନ୍ତର ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନେଇ ତହିଁରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିନଥିଲେ ଏପରି ଇତର ଅଗ୍ନି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା ଓ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପାସନାରେ କଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମାନେ ଯାଜକମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା। କ'ଣ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା?
ନାଦବ ଅବିହୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନେଇ ତହିଁରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ରଖିଲେ। ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉପାସନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ଉପରେ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯାଜକ, ଏ ଯାଜକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହାଜର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ବଳି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଳି ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଥିଲା ନା ଅଙ୍ଗାର ଧାନି, ଅଙ୍ଗାରର ପାତ୍ର ନେଲେ ନିଆଁ ଅଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କରିନଥିଲେ ଏପରି ତର ଅଗ୍ନି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ ନିଆଁ ଢାଳି ଧୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୂପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଏମାନଙ୍କର ବଳି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଆସିଗଲା? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଆସିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କର ପୁଅମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଭୟଙ୍କର, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯଜ୍ଞ ଉପାସନା ପାଇବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧୂପ ପକାଇଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଦେଲେ ଏ ନିଆଁ ଇତର ଅଗ୍ନି ହେଲେ ଖାଇଛି। କି ଅଗ୍ନି? ଇତର ଅଗ୍ନି। ଇଂଲିଶରେ ଅନହୋଲି ଫାୟାର, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଫାୟାର। ମାନେ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏ ନିଆଁ ଠିକ୍ ନିଆଁ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ନିଆଁ ଭୁଲ ନିଆଁ ଆର ଅଛି କି? ଏ ଦିଆସିଲି କାଠିର ନିଆଁ କି ଆମର କାଠର ନିଆଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାର ନିଆଁ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି କି? ନିଆଁ ତ ନିଆଁ। ମାତ୍ର ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ନିଆଁ ନଥିଲା, ଅପବିତ୍ର ନିଆଁ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଚାହୁଁନଥିବା ନିଆଁ ଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଆମର ଅଙ୍ଗାର ଧାନି ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଦେବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିଆଁ ଦେବା ଦରକାର। ଅଦରକାରୀ ନିଆଁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ନିଆଁ କୋଉଠିରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆବାସ ତମ୍ବୁରେ ଗୋଟେ ବେଦୀ ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ବେଦୀରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବେଦୀ ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ, ସେ ନିଆଁରୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିରେ ଆସିବ ସେ ନିଆଁ। ଆମର ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ନିଆଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଳି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଆଉ ସେ ନିଆଁରୁ ହିଁ ଅଙ୍ଗାର ଧାନିକି ଆସିବା କଥା। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନିଆଁ ନେବା କଥା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ନିଆଁ ନ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ନିଆଁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଆଉ ସେ ନିଆଁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଥିବା କଥା ଆସୁଛି। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ଦୀପ ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଲୋକ ଆଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଖାଲି ସେ ଦୀପ ବୃକ୍ଷର ଆଲୋକରେ ହିଁ ଆଲୋକିତ ହେବ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟ୍ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ করে ତା ଭିତରେ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳୁଛି ତାର ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ, ତେବେ ଏ ବଳିର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଆସିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଆଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମାନେ ଆମେ ଉପାସନା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପାଦ ଦେବ, ସାବଧାନରେ ନିଜ ନିଜ ଚରଣ ରଖ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଟ ବଜାର ନାହିଁ, କି ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ,
आमे जोटी जाई जेमती ठिया हेबा नहीं आमर गोटे व्यवहार प्रति आमे ध्यान देवार आवश्यक रही। प्रेज द लॉर्ड। कारण भयंकर परमेश्वर आसुछु से पवित्र प्रभु आसुछु तांको पुओ झर सौभाग्य में पाइछु उपासना करिवार योग्यता प्रभु हमको देइछंती किंतु आमर निया मन इच्छा जगार आनिबा नहीं मन इच्छा लाइट जलई करी पवित्र स्थान को आलोकित करहब नहीं। प्रभु जो आलोक निरूपण करछंती प्रभु जो निया निरूपण करछंती तार अर्थ आमे कृत्रिम उपाय रे जेमती सेमती उपासना जेमती सेमती वाक्य प्रचार जेमती सेमती आराधना कर दे बढ़िया हैला आउ मते भल लागला नहीं प्रभु को भल लागला कि नहीं नहीं गया आमे ध्यान देवार अछि से चाहूछन एमती का बलि जो बलि से ग्रहण करिवे आत्मिक गृह रे आत्मिक बलि दरकार आउ जो बलि ईश्वर दृष्टि ग्रहण योग्य ही पारिबो। प्रेज द लॉर्ड। आ ग्रहण योग्य हवा पाहिले मन इच्छा निया आमे प्रभु को गृह को आनवा नहीं मन इच्छा निया से अंगार धानी रे माने उपासना रखिबा नहीं। तो उपासना बोले गोटे निर्दिष्ट पाठ आमे अवश्य अभ्यास हो जाइछु जे ए पाठ ही उपासना बोल नहीं सबू पाठ रे उपासना होछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रचार रे उपासना गीत रे उपासना वाद्य यंत्र रे उपासना सबू ते जे जो जगह रे उपासना करछु आपण सेठी अछन आमे एठी अछु फरक किछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्त उपासना कला बेले आम अंगार धान्य रे निया जो निया प्रभु को देवा कथा पवित्र निया सैंक्टिफाइड फायर होली फायर आउ सेटा अछि ना गोटे अदरकारी निया ढाली दे जेमती जळई दउछु आमे एरा बहुत ध्यान देवार अछि। आज अनेक समय मंडली मानकर हो कि मीटिंग मानकर हो चली उपासना मात्र अंगार धानी रे ठीक निया आसु नहीं किंतु प्रभु चाहते ग्रहण योग्य कौन पाई प्रभु नादब को अभियोग बाछी थिले से मान जेमती कि अंगार धानी रे ठीक निया ढालिबे तापर धूप जळेबे। आज प्रभु कहीं मते आपन बाछिछंती आमे जेमती ठीक निया नहीं प्रभु को निकट को आमे जीवा पवित्र निया प्रभु चाहूथिबा निया आउ से निया रे जो बलि उत्सर्ग हबो जो धूप जला हबो जो प्रार्थनार धूप कि जोटा उपासना कहूछु हालेलुया कहतु प्रेज द लॉर्ड कहतु आज प्रभु को नाम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड को मिसयूज कराउछि नहीं एटा गोटे घुसा विद्या भलिया हो जाइछि एटा गोटे घुसा पाठ भलिया हो जाइछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। भाई भौणी माने आमे केते पाठितुंड करी प्रार्थना करूछु केते पाठितुंड करी गीत गाउछु केते पाठितुंड करी आमे हालेलुया करछु किसी कथा नहीं असुविधा किसी नहीं कारण मिथ्या जिनिस गुड़ाक जिते हो हाला तेज कहीं सत्य प्रभु हो पार ना ठीक अच्छे किसी कथा नहीं मात्र से भितर पवित्र निया आसबार आवश्यक रही से पवित्र आत्मा को निया आसबार आवश्यक रही एटा ही प्रभु चाहूँगी कारण प्रभु भयंकर प्रभु आउ से ग्रासकारी अग्नि मध्य लिखा जाइए हालेलुया। ते आमे जिते प्रभुंकर गृह को आसुछु आमे सावधान आसवा आमे भय भक्ति आसवा आमे तरबर हबार आसवा नहीं मात्र आमे प्रस्तुत हृदय आसबार आवश्यक रही। आपन कौन ऑफिस को गला बेलू आप जमती सेमती जीवे नहीं फट कर बाहर जीवे नहीं जीवा पूर्वर अनेक समय नहीं निजक प्रस्तुत करेंगे तापर जीवे किंतु जेते प्रभु को गृह को आसी थाऊ आमे खामखियाली भाव आमे आसी थाऊ तामाने प्रभु को सेते आम रेवरेन्स देउनु प्रभु को सम्मान प्रभु गौरव आमे सेते देउ नाही किंतु प्रभु आज कहवाई चाहूँगी जे आमको बाछिचंती ग्राह्य बलि देवाई माने जो बलि प्रभु ग्रहण करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जो मानकर बलि प्रभु ग्रहण करे से मानकर मुंड ऊपर खब जो मानकर बलि प्रभु ग्रहण करिनांती से मानकर मस्तक तले हेबा कथा लिखाई प्रेज द लॉर्ड। तेम आमर बलि रे को निया आसीबार अछि केमतिका निया माने अन्य बेदीरु नहीं अन्य जगारू नहीं बरम जो निया प्रभुंकर पाई जलुछि प्रभुंकर निया रे प्रभुंकर उपासना हेबार आवश्यक रही प्रभुंको निया रे से धूप आसीबा दरकार रही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आपण माने पवित्र लोक
ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଧାର୍ମିକ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନେ ଡାକି ସାରିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନା କଥା ସେବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ଚାଲ ଗୋଟେ କରିଦେଇ ଗାଇବା, କେତେଟା ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଦେବା, ଆମେ ଟିକେ ଉପାସନା କରିଦେବା କି ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପାର କରିଦେଇ ଗାଇବା, ଏଇଟା ଭଲ ମନ ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ କ'ଣ କହିଦେବେ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଦେବେ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖା କରିଦେଇ ପଳାଇବା, ଉପସ୍ଥାନ ଟିକେ ପକାଇଦେଇ ପଳାଇବା କି ନାଇଁ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ବହୁତ ଦିନ ଯାଇନାହିଁ ତେବେ ଏଥର ଟିକେ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇଦେଇ ପଳାଇବି, ଏ ମନ ପବିତ୍ର ମନ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛୁ ଏକ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ପବିତ୍ର କର ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଗୃହରେ ଏ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲାବେଳେ ସେ ପବିତ୍ର ନିଆଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଉପାସନା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ଉପାସନାକୁ ଆମର ନିଆଁକୁ ଆମେ ବେଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ବେଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀରେ ସେ ନିଆଁ ରଖବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ମିଟିଂରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କେତେଟା ମିଟିଂରେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଲୋକ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମୋର ପାଇଁ ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସମାନ ବାକ୍ୟ କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋର ଭିତରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କଲି, ଲୋକ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, କହିଲେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ, ମାତ୍ର ସେ ସମାନ କଥା ଅନ୍ୟଟି କହିଲି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ? ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ବାବୁରେ ତୁ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ, ଅଭିଷେକ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଅଭିଷେକ କାମ କଲା, ମାତ୍ର ତୋର ଭିତରେ ଟିକେ କ'ଣ ଆସିଗଲା, ମୁଇଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଦେବି। ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସରେ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଇଲା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ ନାଇଁ କି? ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୃଦୟ ଯିବା, ଗୋଟେ ମନକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଯିବା, ତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେବେ, ଆମକୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଅସୁସ୍ଥତା ନେବେ କି ଅଭାବ ନେବେ କି ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସିବ ନାଇଁ କି? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦରକାର। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଭୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଆସିବା ଦରକାର ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଜାଣିଥିଲି କର୍ଣ୍ଣଲ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦାନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମାନେ କେତେ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ନେଇ ଆସିଛ ତ, ଯେଉଁ ବଳିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଆଁ ନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଚାହୁଁଛି ବଳି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବଳି ବି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ନିଆଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ ହୋମ ବଳି ପାଇଁ ନିଆଁ ଦରକାର, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ନିଆଁ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ନିଆଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଆଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବେଦୀରୁ ସେ ନିଆଁ ଆସିବା ଦରକାର। ତେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ବେଦୀରେ, ଆମର ଉପାସନାର ବେଦୀରେ, ଆମର ସେବା ବେଦୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ନିଆଁ ବା ଫାୟାର ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର, ମାନେ ହୋଲି ଫାୟାର ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲାବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ଅପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ହେଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ମିଟିଂକୁ ଯାଇଥାଉ, ମୁଁ ସେମିଳି ଗୁଡ଼ା ଅନେକ ମିଟିଂ ଯାଇଛି, କିଏ କେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପକୁଡ଼ି କିଣି ଖାଇ ଖାଇ କରି ସେ ମିଟିଂ ଯାହାକୁ ବୁଲୁଥିବେ। ସେ ମିଟିଂରେ ବସିବା ଲୋକ ମାତ୍ର ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ବୁଲବା ଲୋକ ବେଶୀ, ସେମାନେ ବି ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗା। କେ ଲୋକ ଚଣା ଚୁବାଇ ଚୁବାଇ କରି ମିଟିଂରେ ବସିଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ସେଟା, ମୁଇଁ ଖାଉନାହିଁ ପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦ ସେ ଆସୁନାହିଁ। ଚୁବାଇ ଚୁବାଇକି ପ୍ରଭୁକୁ ପାଟି ଦେଖାଇ ଦେଇକି ବସୁଥିବେ।
ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଟିରୁ ବବଲି କମ୍ ବାହାରେ ବାହାରୁଛି କି ବବଲି କରି ଆମର ପାଟିରୁ ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଦେଖାଉଛି ବୋଲେ ଆମର ପାଟିରୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଶଂସା ବାହାରେ ବାହାରୁଛି। ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ର ଉପାସନା ପବିତ୍ର ବଳି ପବିତ୍ର ଆରାଧନା ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କୃତ୍ରିମ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଉପାସନା ହିଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେମିତିକା ଉପାସନା ଲେଖା ଆତ୍ମା ଆଉ ସତ୍ୟର ଉପାସନା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଜହନ ଯଦି ତାର 4:23-24 ପଢ଼ିବା ଲେଖା ହେଲା ଯେ ପିତା ଏମିତିକା ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୁ ଉପାସକ ମାନେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମିତିକା ଉପାସନା ଦେବା ପାଇଁ କେମିତିକା ଉପାସକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା ଦେବେ। ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲ ଉପାସନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ସେମିତି ଉପାସନା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏମିତିକା ଉପାସକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ ଜହନ ତାର 4:23-24। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ ସେପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ୱାର୍ସିପର, ଏଇଟା ପୁଣି ଓର୍ଦ ଶବ୍ଦରୁ ଆସେ। ଓର୍ଦ ବୋଲେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯେ ପ୍ରଭୁର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏମିତିକା ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମିକ ଉପାସକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଉପାସନାରେ କଢ଼େଇ ନେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ଆହୁରି କି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବାଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାର ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ ଗାଁଲୁ ଚେଚେର ବୋଲି କହିବେ, ସେମାନେ ପୁରା ଗିଟାର ଧରି ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଉପାସନା ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ଦେଇପାରିବ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲା ଭଳିଆ, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ, ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କଲା ଉପାସନା ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛି, ଆଉ କହିବି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସାଧୁ ଅଗଷ୍ଟିନ, ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ। ସେ ବି ମୋର ଭଳିଆ କୟରେ ଠିଆ ହେଇକରି ସେ ଗୀତ ଗାଇବା। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧୁ। ସେ ବିଶେଷ କରି ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଆଉ ସେ କୟରେ ମିଶି ସେ ଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଇଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଳିଆ ସ୍ୱର ଭୟଙ୍କର। ତେବେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦିନେ ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗାଇବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋର ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଈଗୋରୁ ଭଳିଆ କଣ୍ଠ ହେଉଥିବାରୁ ଉପାସନାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଗାଇବି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ସେ ଦିନଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ଆଉ ନାଚୁ ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଉପାସକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେମିତିକା ହୃଦୟ ଦରକାର, ଯେମିତିକା ମନୋଭାବ ଦରକାର, ଯେମିତିକା ସ୍ପିରିଟ୍ ଦରକାର, ସେଟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, ମାତ୍ର ହାର୍ଟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାବୁ ତୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ଭଳିଆ ସ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୋର ହୃଦୟ, ତୋର ଆତ୍ମା
ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ କେମିତିକା ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସବୁ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଆମେ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲୁ, ନହେଲେ ବି ଚଳବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାନକୁ ମଧୁର ଲାଗୁନାହିଁ, ନାଇଁ? ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ଆମର। ଉପାସନାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଭଲ ବିଷୟ, ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କେଉଁଟା ଠିକର ଅଛି? ହୃଦୟ, ଏ ମନୋଭାବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଉପାସନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁଛି ନା ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ କରୁଛି? ବେଳେବେଳେ ଆମର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ସତ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ବାବୁ ତୁ ଯେଉଁ ଉପାସନା କରୁଛୁ ମୋତେ କରୁନୁ, ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖାଉଛୁ ତୁ ଯେଉଁ ଉପାସନା, ସେ ଉପାସନା ତା ପାଇଁ ହେଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ହଉ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି, ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ନାଇଁ ବାବୁ ମୋତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର କର। କାହିଁକି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ ସେଟା ମୋତେ ହେଉନି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ତୁମେ ନମସ୍କାର କର, ମୋତେ ହେବ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଉପାସନା କଲ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲ, ସେଟା ମୋର ପାଇଁ ନଥିଲା, ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ପାଇବା ତୁମେ ପାଇସାରିଛ, ମାତ୍ର ସେଟା ମୋର ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ, ହୃଦୟରୁ, ଆତ୍ମାରୁ, ମନରୁ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅବ୍ରାହମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗିଟାର ନେଇଗଲେ କି? ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାପ ପୁଅ ମିଶି ଗୀତ କେତେଟା ଗାଇଲେ କି? କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ଉପାସନା କରିକି ଆସିବୁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯିବୁ ଉପାସନା କରିକି ଆସିବୁ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଖରାପ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ସେଟା। ନାଚନ୍ତୁ, କୁଦନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା, ତା ପଛରେ ଆମର ହୃଦୟ କେମିତିକା, ହୃଦୟ କେମିତିକା ମନୋଭାବ ନେଇ, କେମିତିକା ନିଆଁ ନେଇ ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ବାଃ ଭୟଙ୍କର ମିଠା ହେଉଛି କହୁଛି। ହେଲେ ଚକୋଲେଟ୍ର ମିଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଇଲା କି? ଆପଣ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ, ପଲ ଭାତ ଖାଆନ୍ତୁ, କି ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ, ଖାଇଲା ପରେ କେତେ ଲୋକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କହିବେ। ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ। ଏ ଚୁପଚାପ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମିଠାଟା କମିଗଲା ନା ଏ ବେଶୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମିଠା ବଢ଼ିଗଲା କି? ନାହିଁ। ମାତ୍ର କାର ଅନୁଭବ କିଏ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଣେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲା, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ତୁମ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ହୁଏତ ମନେ ମନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା ଉପାସନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି, କିଏ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ମାତ୍ର ଆମର ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଟିକେ ପାଟି ତ ନହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଟିକେ ଡିଆଡି ନହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପଛରେ ଆତ୍ମିକ ହେବା ଦରକାର, ହୃଦୟ ଦେବା ଦରକାର, ମନ ଥିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବି, ମୋର ମନ ବଜାରରେ ବୁଲୁଥିବ, ଏପଟେ ଉପାସନା କରୁଥିବି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ମାନେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଥିବ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଉପାସନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଗୃହରେ ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ହେବା ଦରକାର। ମଣ୍ଡଳୀ, ଆତ୍ମିକ ଗୃହ, ଏ ଗୃହରେ ଆତ୍ମିକ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେ ଆତ୍ମିକ ଉପାସକ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆତ୍ମିକ ଉପାସକ ମାନେ ହିଁ, ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବଳି ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୁଁ ଶେଷ କଥାଟି କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୃହ କଥା ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୃହରେ ଦୁଇଟା ପଥର କଥା ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା ଜୀବନ୍ତ ପଥର। ଏ ଗୃହ କେମିତି ନିର୍ମିତ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମରେ ଏ ଗୃହର ମୂଳ ଦ୍ୱାରେ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରସ୍ତର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କଣ ପ୍ରସ୍ତର କେମିତିକା ପ୍ରସ୍ତର? ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର। ହାଲେଲୁୟା। କଣର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟୋନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଯୀଶୁ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୃହର ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଆଉ ସେ କଣ ପ୍ରସ୍ତର, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ସହିତ ସବୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେ କାନ୍ଥରେ, ସେ ପଥରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କ୍ରାକ୍ ଆସିବାର ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରସ୍ତର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ିରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିବ।
ସତ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମର ପରିବାର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଯେତେ ପରିବାର ଅଛୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତର ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏ କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେବ, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକରେ ଫାଟ, ରିଲେସନ୍ରେ ଫାଟ ଦେଖାଯିବ, ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଆସିଯିବ ନାଇଁ କି? ତେବେ ଆମେ ସେ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କିଏ ଫାଟ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, ସେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର, ସେ ବି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କି ପଥର? ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ସେ ବି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର। ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ବୋଇଲେ ସେ ମୃତ ପ୍ରସ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ମଲା ପଥର ନୁହଁ, ନିର୍ଜୀବ ପଥର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ଯେଉଁ ପଥରରେ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ହେଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ନିକଟକୁ ଆସି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ହେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତର ରଖି ଆମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ଉପରେ ଆଉ କେମିତିକା ପଥର? ଜୀବନ୍ତ ପଥର। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପଥର। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ନୁହନ୍ତି, ସେ ତ ପ୍ରଧାନ ପଥର, ସେ ତ ପ୍ରଧାନ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର। ପୁଣି ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼େ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର। କି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ବା ଜୀବନ ଥିବା ପଥର ଆମେ ହେଇଯାଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଗୃହ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ହେବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ମଲା ପଥର ଥିଲୁ, ମୃତ ପଥର, ନିର୍ଜୀବ ପଥର ଭଳି ଆମେ ଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ ମାଥିଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଫାରୁସୀ ସାଦୁସୀମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ ଦେଇ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମର ପିତା ବୋଲି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକକୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବନେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ବହିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ପଥରମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହୁନଥିଲେ, ଯିହୁଦୀମାନେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆହାରକୁ ନେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପକାଇବା କଥା ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ କୁକୁର ବୋଲି ଏ କୁକୁର କଥା କହୁନଥିଲେ, ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ କୁକୁର କହୁଥିଲେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ପଥର ବୋଇଲେ ଏ ପଥର କଥା ନାହିଁ, ବରଂ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ପଥର କୁହାଉଥିଲା। ତ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲିକରି ଗର୍ବ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମନ ଫେରଣ କରି ଫେର। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ାକକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜୀବ କରିପାରିବେ। ଯେ ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଆଣିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାନ୍ଥର ପଥର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଶଂସା କରି ଉଠିବେ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପଥର ଥିଲୁ, ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ? ଜୀବନ୍ତ ପଥର ନିକଟକୁ ଆସି ମୃତ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଯେମିତି ସେ ଜୀବନଦାୟକ ରୋଟି, ଏ ପଥର ମଧ୍ୟ ଜୀବନଦାୟକ ପଥର। ଆଉ ଏ ଜୀବନଦାୟକ ପଥର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ ମୃତ ପଥର, ଏ ନିର୍ଜୀବ ପଥରମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ଖୋଲିବେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଲିସାଇ ଏବଂ ଇଲିସାଇଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆସିଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଇଲିସାଇ ଭାବବାଦୀ, ଜଣେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ।
ଟିକେ 20 ପଦ ଲେଖା ହେଲା ଅନନ୍ତର ଇଲିସାଏ ମରନ୍ତେ 13-20 ପଦ ଅନନ୍ତର ଇଲିସାଏ ମରନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୟାବୀୟ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କବର ଦେବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ଦେଖ ସେମାନେ ଏକ ଲୁଟକାରୀ ଦଳକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଇଲିସାଏଙ୍କ କବରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଇଲିସାଏଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଜୀବ ହୋଇ ଆପଣା ଚରଣରେ ଠିଆ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲିସାଏ ଗୋଟେ ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଇଲିସାଏ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଇଲିସାଏ ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କିଏ କରୁଥିଲେ? ଏଲିୟ ଥିଲେ ଇଲିସାଏଙ୍କର ଗୁରୁ। ଇଲିସାଏ ଏଲିୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଲିୟ ଯେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ 7ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଏ 14ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏଲିୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ, ମାତ୍ର ଇଲିସାଏ ସେ କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ପଦଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଇଲିସାଏ ସେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଦ ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଲିସାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଅସୁସ୍ଥ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ମାନେ ପଚି ସଢ଼ି ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ସମାଧି ସ୍ଥଳକୁ ବା ସେ କବର ଫଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେ କେତେ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ, କେତେ ଡକାୟତ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କବର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୟଭୀତ ହେଇ ସେ ମଲା ଲୋକକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୁଡ଼ି ପକାଇଦେଲେ। ଇଲିସାଏଙ୍କୁ ଯେଉଁ କବର ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଠି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ମାତ୍ର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଲୋକ ଇଲିସାଏଙ୍କର ହାଡ଼ ଯେଉଁଟା ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ହାଡ଼କୁ ଛୁଇଁ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଏ ମରିଯିବା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଗଲା ନିଜ ପାଦରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ, ସେ ମରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ପଳେଇଲେଣି, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଡ଼ ଅଛି। ସେ ହାଡ଼ରେ ଏତେ ଅଭିଷେକ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ମଲା ଲୋକ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନ୍ତ ପଥରକୁ ମୃତମାନେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ସବୁ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମୟ ଥିଲା ଆମେମାନେ ମଲା ପଥର, ଆମେ ମୃତ ପ୍ରସ୍ତର ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଆଜି ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଭାବରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସବୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏ ଜୀବନ କାହାଠୁ ପାଇଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ଆମେ ହେଲୁ? ଆମେ ସେ ପ୍ରଥମ ପିତରକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବା। ଆମକୁ କାହିଁକି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର କରିଛନ୍ତି? ଶେଷ କଥା ଯଦି 5 ପଦ, ସେଇ 5 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଠି ଆସିଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ, ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ? ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଯାଜକ ବର୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପଥର ବନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ କାନ୍ଥରେ ଥାଇ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଯାଜକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଆମେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା। ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ପଥର ନାହିଁ। କେଉଁ ପଥର ତଳେ ଆସୁଛି, କେଉଁ ପଥର ଉପରେ ଆସୁଛି। ଏ ପଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହର ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଚେୟାର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ।
जे जोटी थिले मध्य आमे सब जीवंत प्रस्तर। हालेलुया। प्रभु हमको डाकी छंती कौन पाई जीवंत प्रस्तर कले जेपरि आमे पवित्र जाजक वर्ग भाव प्रभु को उद्देश्य रे ग्राह्य बलि आमे उत्सर्ग करि परिबा। ए जीवंत पथर उद्देश्य कौन जेमती प्रभु को उद्देश्य आत्मिक बलि चढ़ी परिबा, ग्राह्य उपासना आमे देई परिबा, ग्राह्य सेवा आमे देई परिबा। प्रेज द लॉर्ड। तेबे आमे दिने मृत अवस्था थिलु, जीशु को स्पर्श करने द्वारा आम जीवंत हो जाइछु। आ जीवंत होगा द्वारा उद्देश्य कौन पूरा होछि ग्राह्य बलि उत्सर्ग करिवार उद्देश्य। हालेलुया। तेबे ख्रिस्टियान जीवन गोटे उपासना। हालेलुया। आमर जीवन जापन रे आम उपासना दौछु। सबु बेले आम मुख फिटई पारुनु, सब बेले आम भावी पारुनु, मात्र आम जागतिक क्षेत्र रहू कि आत्मिक क्षेत्र रहू, जदि आमर चला बुला, आमर आचार व्यवहार, आमर कार्यकलाप जदि ठीक चली आपण माने मु प्रभु को देश अहरह दिन राति आम उपासना दौछु 24 घंटिया उपासना चली आम जीवन रू। प्रेज द लॉर्ड। ये 24 घंटिया चेन प्रेयर कथा नहीं, शिफ्ट वाइज जणे गला पर आउ जणे आसीबो सेटा नहीं, मात्र आमर जीवन रू दिन राति उपासना चली। केमती चलला बेले उपासना, ठिया हैला बेले, बासन सफा कला बेले, घर झाड़ू कला बेलू, मोर ड्यूटी कला बेलू, चाकरी रे मोर कर्तव्य कला बेलू, ऑफिस रे बसला बेलू मध्य कौन चली मोर सबू देकरी प्रभु को उपासना चली। प्रेज द लॉर्ड। गोटे उपासनार ध्वनि ऊपर को उठुछि। तेबे आमे कूड़ा सजाड़बा आम हृदय, आमर मनोभाव, आमर भावना कल्पना, आमर आत्मिक जीवन सजाड़ले आमे ठीक उपासना प्रभु को दे हेबो। ते प्रभु चाहूँगी ए मंडलीर प्रत्येक भाई भौणी मानू प्रभु को ग्राह्य बलि उत्सर्ग करने और ग्राह्य बलि हेले आम आत्मिक मना, आत्मिक उपासक हेबार आवश्यक रही। हालेलुया। ते आसु आम कौन करवा, आम सब बेले ध्यान देवा, प्रभु मु तुम सेवा पाई जाऊँगी, आज तुम उपासना पाई जाऊँगी, जे जो प्रकार मोर जाए से मात्र मु किंतु तुमको ठीक उपासना देवाई चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। किए कौन होउछंती आमे ध्यान देवा नहीं, आमे प्रभु को नाइबा दरकार रही। प्रेज द लॉर्ड। बेले बेले उपासना रे आम डिस्ट्रैक्ट हो जाइतु, उपासना बसी थाउ आकु ताकु देखी आर तार कथा सुनी कि आमे मते बेले बेले अन्य मान को डिस्टर्ब करि थाउ, पदे अधे कथा आशा करिकी से मान को ध्यान को भांगी देई थाउ, सेटा मते ठीक उपासना हो नहीं। आमे जार पाई से बसिबा, जो माने स्टेज रे आम कढ़ाई नौछंती सेमानंक सहित आम उपासना रे बढ़िबा, आमर आग पछरे थिबा कि दी साइड थिबा काहा को देखी कथा आशा करी आमर प्रभु को उपासना रे वंचित करबा नहीं। बेले उपासना आमर गायब हो जाउछि, उपासना अन्य आड़ को चली जाउछि, माने प्रभु को जो उपासना देबा से उपासना प्रभु का न जाए अन्य आड़ को चली जाबा द्वारा प्रभु से उपासना पाई पारुना। तेबे प्रभु आत्मा रूपी। हालेलुया। आउ से आत्मिक गृह रे वास करती, आत्मिक उपासना आउ से ग्राह्य बलि से चाहूँगी। आत्मिक उपासक माने आत्मिक उपासना दे पारिबे। आमको आत्मिक उपासक करिबा पई ए मृत पत्थर मानकु प्रभु से जीवंत प्रस्तर कर देइछंती। हालेलुया। तेबे केते बड़ सौभाग्य विषय जे प्रभुंकर उपासक हवा, प्रभुंकर उपासना करिबा साधारण कथा नहीं। प्रभु जो मान को बाछी से मान ही करि परिबे। प्रभु बाछी नथ लोक उपासना करि परिबे, प्रभु को आराधना करि परिबे नहीं। जदि आपण मान को मते प्रभु बाछी एरा जीवन रो बहुत बड़ सौभाग्य। राजा आमको बाछी, समग्र विश्व ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता तांकर उपासना बाछी बोले आपण माने बर्तमान साधारण नुहंती। से निजक साधारण मने करंतु नहीं, निजक खामखियाल भाव में आणंतु नहीं, बरम भय भक्ति भाव आसी आम प्रभु को सेवा दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बाकी समस्त विशेष भाव आशीर्वाद करंतु। आमेन। आसो आम समस्त ठिया।